श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी विच सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत जी दसम पातशाह वालों फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों असीं यह प्रोग्राम रखने का फैसला किया तो मन च एक विचार सी कि इन्नी गर्मी पै रही है तो इन्नी गर्मी के विच संगत ने दूरों भी आना हुंदा है, आ सकणगे कि नहीं आ सकणगे, या बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। असीं काफ़ी दुविधा च रहे सी। सो काफ़ी दुविधा च ये फैसला किया सी। एक उम्मीद सी कि शायद उदों तक कुछ ना कुछ मौसम ठीक हो जाए, पर अज तो जिहड़ी गर्मी है वो सब तो वध कहर दी पै रही है। इस गर्मी च भी तुसीं आए, ये कोई छोटी गल। सो जे तुहानूं अज कोई पूछे कि तुहानूं किहड़ी गल इत्थे लिया, मैनूं लगदा है कि बड़ी गिनती तुहाडे चों यही जवाब दिओ कि दीप सिद्धू। दीप सिद्धू नाल तुसीं बहुत प्यार दिखाते। अज भी यह जिहड़ी तुसीं इत्थे आ सके हो तो बिना शक दीप सिद्धू प्रति जिहड़ा तुहाडा प्यार है, जिहड़ी खिच है, तुहानूं खिच के लिया। पर इन्नी गल भी सच्ची नहीं, ये अधूरा सच है जिहड़ा शायद आपनूं भी पता नहीं। सानूं यही लगो असीं दीप करके आए। पूरा सच की है वो तां समझ आओ जे असीं सिख धर्म की ते सिख की विलक्षणता ते विशेषता नूं समझांगे। वैसे तो सिखां की कोई भी गल तां समझ आऊ जे असीं उहनूं उहदी विशेषता ते विलक्षणता च रख के देखांगे दूजिਆਂ नालों फर्क की है। सो हुण आपां इस सवाल का जवाब देना होवे कि की तुहानूं दीप सिद्धू ही खिच के लिआया इत्थे, तो मैं कहूँ ये हाँ भी है ते ना भी। सिख की एक विशेषता है जिहड़ी दुनिया च होर बहुत घट कौमां की होवेगी। सिख जदों अपने नायक नूं किसी नूं याद करता है, शहीद नूं याद करता है, तो सिर्फ उन्होंने नहीं याद करता, क्योंकि आप सारिਆਂ नूं पता है कि दीप सिद्धू गुरु नहीं सी कोई। ये तो मूँह कढ़नी गल बड़ी कुरहत है। ये एडी की गल सी, वो गुरु तो है नहीं सी, ना वो गुरु सी ते ना वो संत सी। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी गल समझ आउंदी है, लोग क्यों इन्ना प्यार ते सत्कार दिंदे कि सिੱਖੀ दे विच एक संत का जो रुतबा है, संत सिपाही का खास करके, संत जरनैल सिंह दी 100% शर्तां पूरियां करते। सो दीप सिद्धू संत नहीं सी। दीप सिद्धू ने कोई खाड़कू भोग नहीं लड़िया बंदूक च, जदों कि साढ़े हजारां की गिनती च खाड़कू लहर दे शहीद होए। उन्हां शहीदां प्रति भी साढ़े मन च कोई घट प्यार या सत्कार नहीं। सो दीप सिद्धू तो उन्हां चों नहीं सी। सो किहड़ी गल है फिर जिहड़ी तुहानूं मतलब ये लगदा है कि नहीं सानूं जाना चाहिए। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ मैं सिख विशेषता की गल करदा, सिख जदों आपदे नायक नूं जुड़दा है, सिख जदों आपदे शहीद नाल जुड़दा है, ਉਹਦੇ राही वो आपदे इतिहास के सारे नेकां नाल ते गुरु नाल और किसी कौम की गल नहीं। अज एक हिंदुओं का कोई बंदा मारिया जाए,
ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਭੀੜ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਕਹਿਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਇਕ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਟੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਹੋਰ ਵੱਧ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਘਟਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਘਟਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਘਟਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੁਛ ਘਟਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਤੋਂ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਘਟਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੂਨਤਾਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇਕਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹੱਥ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਸਤਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਸਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿੱਲ ਕਿੱਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ। ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਸਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਸਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਉਲਝੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਤੇ ਤਰਸ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੌਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਿਤਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਕਿ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਲਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਦੀਪ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਊ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਸਟੇਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ। ਉਲਝਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਦੀਪ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਰੰਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 32 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਰਾਗੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਾਂ ਢਾਡੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਊ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਾਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਰਗ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ
ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੀਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਈ ਭਾਵ, ਇਹ ਕੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਫੈਲਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਅੱਡ ਖੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਚਾਓ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਸ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੀਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੱਤ ਇਹ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਠਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰਸਤਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ, ਕਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਠ ਕੇ। ਪਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਦੀਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਫਰਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਲੱਪੋ ਠੱਪੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵਧੀ ਗਿਆ ਦੀਪ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾੜਾ ਪਈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਸੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5-7-10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਦੀਪ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਆ ਵੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਾਮਰੇਡ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਕਾਮਰੇਡ, ਇੱਕ ਤਾਰਬੰਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਮਾ ਚਿਰ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਿਰਜਦੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਣਾ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਾਇਤੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਆਈ, ਧਰਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਰਜਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ, ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਰਜਤੀ, ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਬਣਾਤੇ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਐਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਯਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਕੁ ਲੱਛਣ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਓ, ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਆਏ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਿਤੇ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਪਈ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਇਹ 1979 ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਾਰੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਦਦ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕੋਲ ਲੜਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵਰਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ, ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੀ? ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਖੋਜਲ ਕੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਸਿਫਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਸਿਖਾਉਣ ਹੀ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਇਹ ਘੋਟ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾ ਹੋ। ਬਸ ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਗ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਝੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ये नुकसान बहुत करता कम्युनिस्ट मूवमेंट ने। वो मर गई हूँ, इंटरनेशनली मर गई, पर मरिया हुई लहर भी पिछे कोई आईया गल्लां छड्ड जांदियां। सो ये सुचेत हो कि सानू इत्थे यतन करने पैणगे। एक तो आ गल सी, दूजी गल ये सी कि जदों कोई घोल चल रहा हुंदा वो जिहड़े मुद्दों नूं लैके चल रहा हुंदा है उन्हां मुद्दों ते गल चले, दूजा कोई मुद्दा नहीं विच आउंदा। एक कम्युनिस्ट मरिया, ये सिख मर्यादा तो कम्युनिस्ट मर्यादा का एक लक्षण था सारी भावें हिंदू मर्यादा है ਜਿਹੜੀਆਂ भी दुनियावी दृष्टि तो पदार्थवादी सोच वालियां उन्हां दा एक लक्षण साझा है, उन्हां च दंभ भी हुंदा। कम्युनिस्टां ने अपनी गल छड्डी नहीं भी होर मुद्दे नहीं लियाउणे, उन्होंने सारे लियाते आ। उन्होंने 10 दसंबर का दिन मनाया ह्यूमन राइट्स के नाम से, उत्थे साडे बंदी सिखां दा जिक्र तक नहीं। टिकरी उत्थे किन्हां दा होया जिहड़े उधर पूने की जेल च बंद, जिहड़े कामरेड सिर्फ कामरेडां दा होया। फिर उन्होंने शहीदां दे दिन लभ लभ के जंतरियां भी हर रोज तीजे दिन अज किहड़ा दिन, अज किहड़ा दिन, वो तो आपकी गल लिजा रहे सी। ते राजेवाल पता नहीं अज्ञानता चो, पता नहीं मतलब बेईमानी चो स्टेज पर कह रहा सी भी कम्युनिस्टां नूं इस गल की मैं दाद दिना, इन्हां ने कदे आपदा एजेंडा नहीं लिया कि जां तां तैनूं समझ नहीं आई भी तो ले जा रहे हैं, जां तैनूं कोई फर्क ही नहीं पैंदा क्योंकि तेरे अंदर कोई सिक्खी तो है ही। सो वो लिजा रहे सी साडे बंदिआं नूं, उन्हां दी गल नहीं चुकी, दीप नूं चुकती सी। जिद्दे राजेवाल ने कहा कि इतों निहंग सिंह उठ के चले जान या निशान साहब ट्रैक्टरों के नाम लाओ, टेंटां के नाम लाओ, मैनू पता दीप सिद्धू नूं इस गल ते कितना बेचैनी हुई सी ते रोकदे लाइव हो गया सी। मैं उन्हें बाद ही गल की सी, मैं कहा भी यार तू तेन रोकते सी बंदे रुक जाना, कहता सर इस गल ते भी रुक जाइए, दूजे नूं ऐसे इहदे नाल की हुंदा कि इहदे नाल साडी फिक पऊगी लीडरां किसान मन च किते किसान जथेबंदियां दा दाबा इस तरह के पिछे लग के तुरना, इन्हां नूं पटिया के इन्हां नाल चंगे जे संबंध बना के अपनी जगह बना ते दीप ने ऐ जगह बनानी सीखी नहीं सी भी किसी को खुश करके वो मुताबिक ढल के कोई जगह बना, वो जगह अपने मुताबिक बनाता से इन्हां दम सीगा। सो ओहदी यह टक्कर हुई जिद्दे बाबा बख्शीश सिंह ने गल की है कि संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां दी, वो मैनूं याद है कि बरखा दत्त भारत की चोटी की पत्रकार है, अंग्रेजी की चोटी की जिहड़ी अमरीका की कोलंबिया यूनीवर्सिटी पढ़ के आई, जिहड़ी दुनिया की 1 नंबर यूनीवर्सिटी, उस यूनीवर्सिटी जिहड़ा उन्हां दा जर्नलिज्म का पत्रकारी का विभाग वो दुनिया का 1 नंबर का, तो लोग तरसते भी सानूं उत्थे एडमिशन। जिते वह टीवी ते चल रहा सीगा इंटरव्यू, मैनूं नहीं सी पता, मैं दिल्ली बैठे से 2000 तो मेरे नाल पूरा सुलझिया हुआ बंदा बैठा सी जिहड़ा दीप सिद्धू नाल मेरे वध रह रहा सी, एक हिसाब नाल उहनूं गाइड भी करता सी, उहदी मदद भी करता सी, उहदे नाल भी सी। वो जदों दीप सिद्धू नूं बरखा दत्त ने चलदी ने किते भिंडरां वाले का नाम लैता भी वो अतवादी, तो दीप सिद्धू एकदम भड़क गया, भड़किया नहीं, वो कहना भी वो अतवादी नहीं, इन्नी गल नहीं कही, तो बड़े ड्रमे नाल ते सलीके नाल। चलो जो सारी बहस तिलक के संतां ते आ, वो हुण जिहड़ा मेरे नाल बैठा बंदा है कहंदा ये लै आ बेवकूफियां करनों हटदा ही नहीं, इहनूं की लोड़ सी, टाल दिंदा भी जरे मसला ही नहीं साडा है। आ प्रॉब्लम से इन्हां क्योंकि मन च बस गया भी इत्थे गल सिर्फ किसानां दी, तो किसानां दी गल करके होण दी लड़ाई तो बननी। दीप भाप गया सी कि ये पिछे तो सब कुछ ही खड़ा है, जोड़ा इन्ना hungaरा मिल रहा है, ये पिछे साडियां इतिहास दी सारियां कुर्बानियां पईयां हैं। लोग किसी योग मौके की उड़ीक च सी,
लोग भुले कुछ नहीं सी, बेअंत सुने की जुल्म कीते, KPS गिल ने की जुल्म कीते। वो किसी योग मौके की उम्मीद सी। ये मुद्दे तो बहाना बन, फिर कुछ पिछे लड़न वाली गल तो जज्बा होता। मुद्दे तो बहाना बनते हैं, जज्बे ना लड़िया जाता, रूहां के जोर नाल। तो सिख की रूह च तो गल्लां पईआं। हुण सिख उत्थे पैसे धेले की लड़ाई वास्ते गए, नौजवान जिहदी कोई जमीन बनी। सो उत्थे गल ये नहीं सी। सो दीप ने यह गल पछाण ली सी कि इहदे पिछे गल वड्डी खड़ी है, तो गल प्रूव हो गई, साबित हो गई। सो मैं इत्थे अजे संखेप च इन्नी गल है कि उस कल्चर नूं, उस सभ्याचार नूं पछाणन दी दूजिआं तो नहीं पछाणिया गया, तो बाकियां ने वो पछाण। हुण जिहड़ा कला दा वरतारा गल लिआंदी इहदा, ओह ते भी रौला क्यों पिया? वो सारियां दी तंद इत्थे ही जुड़दी। एक ज्ञान सिरजता है 2 सदियां च, वो ज्ञान सानूं पता ही नहीं, अचेत तौर पर उन्हें साडे दिमाग च गुरु का ज्ञान कढ़ के वो जिहड़ा अज दा आधुनिक ज्ञान उन्हें जड़ फड़ ली। असीं चीज़ां नूं उवें देखण लग पए। हुण उस ज्ञान के जिहड़ा वड्डा नुकता है, एक मैं तुहानूं कला की गल के संबंध दे विच आपां गल करदे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ है कि जो कुछ भी समाज 'ਚ वापर है तो कुदरत 'ਚ भी जो वापर है वो पक्के निजमां अधीन वापर है। ਉਹਦੇ कोई पक्के निजम, वो पक्के निजम बुझना साइंस का काम है, तो साइंस लगातार बुझी जा रही। तो उन्होंने ये धारणा है कि वो निजम साडी इच्छा तो बाहर है, असीं उन्होंने बदल नहीं सकते, असीं उन्होंने समझ के उन्होंने वरतों कर सकते। उदाहरण वजों ये गल उन्होंने फड़ ली कि पानी हमेशा उच्चे तो नीवें थां वल नहीं जाता। ये पानी का सुभाव है, निजम है। असी भी नहीं यार उपर नूं चाढ़ो, इनूं ऐ नहीं चढ़ो। उन्हें बिना किसी जतन तो नीवें वल नूं जाना है। हाँ, जिन्हों उपर चढ़ना है फिर कोई जतन करना, वो जतन है कि फोर्स, वो जो पंप आ गए फोर्स अप्लाई कर दो फिर तो चढ़ जूगा, आपके आप नहीं चढ़ना बिना जिमें थले नीवे नूं बढ़ना। इवें जिमें पानी ने 100 डिग्री ते जाके उन्हें भाव बढ़ना, उदों पहला नहीं बढ़ता। तो जे तुहानूं वध टैंपरेचर की लोड़ है तो उहदे च प्रैशर वधाउणा, जिहड़ा आम प्रैशर है, हवा का दबाव है, उत्थे उन्हें 100 ते उबड़ी जाना 100 तो नहीं टपना। तो तुम प्रैशर बढ़ाओ भावें हज़ारों तक ले। ये जो उन्होंने ज्ञान रचा है ना कि जो कुछ वापर है पक्के निजमां जो वापर है समाज च भी तो कुदरत च, ये होरा पर इधर उधर नहीं हो सकता। ये बंदे का काम है, वो उन्होंने बुझे। यही साइंस का धर्म है, साइंस यही कर रही। कुछ भी अगम नहीं, कुछ भी अगोचर जिहड़ा सानूं लगदा, ये हो सकता भी अज पता ना हो, कल नूं लग। ये उन्हां दा एक पक्का जिहड़ा है विज। हुण जदों कोई वरतारा इहो जिहा सामने आउंदा, वो इस मुताबिक उसदी व्याख्या करदे भी इहदे आ कारण, इन्हां कारणां करके व्यक्त। वो क्या कारण वही है जो दुनियावी या पदार्थवादी पद्धर ते दे। हुण किसान जथेबंदियां कोल इहदा जवाब सीगा, उन्होंने खेचल नहीं करनी कोई भी इन्ना hunगारा क्यों मिल गया। साड़ी मेहनत है, साढ़े को 40-40 साल का तजर्बा है, असी कोई गलती नहीं की, असी होश च रहे, असी जोश च नहीं आए, ये सारा कुछ सी उन्होंने। सो जिहदा मतलब उन्होंने ये सी कि तजर्बा तो लीडरशिप की योग्यता बहुत अहम होती है। जिन्हें वो ग्रहण नहीं की, एक अमल दौरान ग्रहण, जिन्हें वो ग्रहण नहीं की, वो लीडर किवें बन। हुण दीप किसी जथेबंदी चों नहीं निकल के आया, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई उस तरह की योग्यता नहीं, पर लीडर का दावा है, लोगों ने कबूल भी कर लिया। हुण वो इसनूं किवें देखण,
ये तो हो ही नहीं सकता, तो निजम न पवे। सो वो ज्ञान की भाषा च उन्होंने कहते हैं बाहरमुखी ते अंतर्मुखी। बाहरमुखी है ਜਿਹੜੇ पक्के निजम ने वो थोड़ा कोई दखल नहीं, तुसी उन्होंने बुझ लो। अंतर्मुखी यतन करो, जिवें संघर्ष करना है ना, पहला अंतर विरोध समझो समाज च किहड़े, वो समझ के जथेबंदी बनाओ, लीडरशिप पैदा करो, तो हौली हौली थोड़ा तजर्बा हो, तुम वधिया संघर्ष लड़ लो। हुण दीप कोले कुछ भी नहीं, ना तजर्बा ना हो, कहते ये उन्हों की सच्ची समस्या सी, झूठी नहीं सी, उन्होंने नहीं समझ आती सी कि कोई बंदा ऐ भी हो सकता है, कोई भी तजर्बा ना हो तो आवे तो लीडर बन जाए। साइंस का जवाब ना जी दे, साइंस की दुनिया च इसका कोई व्याख्या, धर्म की दुनिया च, क्योंकि बड़ा कुछ है जो वापरता है, वापरता बहुत कुछ जिसकी साइंस व्याख्या नहीं कर सकती। सो वो जिसकी साइंस व्याख्या नहीं कर सकती, वो उन्होंने समझ तो बाहर है, वो साइंस से लगे हुए। जिहड़ी गल उनकी समझ तो बाहरी है, उन्हें किवें मनण, तो समझ तो बाहरी गल ही कला जिहड़ी साइंस के घेरे च आ नहीं रही, प्रतख हो रही है, दिस रही। दीप सिद्धू के कोल ते लखां लोग उठ खड़े, वो इन्ने 40-40 साल के लगे पे, उत्थे लोग नहीं उठ खड़े, ये किवें हो गया? हुण एक तो यह हजम करनी औखी है, बंदे नूं हौमे है, फिर वो पिछे कोई उसकी व्याख्या भी तो करनी है, फिर सब तो सौखी भी इन्हूं भेजिया गया। होर क्यों आ गया है? जिहदा मतलब साडे वांगू ही आउंदा, पहला प्राइमरी मैंबर बनता किसी पिंड, उत्थों की ट्रेनिंग होंगी, फिर हौली हौली उपर आता, ऐ किवें एकदम आ गया। सो जिहड़ी भी बंदे दे गल समझ नहीं आउंदी, वो ते शक होने, कोई गल एक कमजोर मन की निशानी होंदी है, शक कोई गल। ये दीप सिद्धू अज इन्ना मकबूल क्यों हो गया? ये कुछ बंदियां की शरारत, कमजोर मन में यही लगेगा। सो बंदियां के खिलाफ थोड़ा जिहा लोगों को करो, ये कौम को बहुत गुमराह कर रहे। एक तरीका है, गल समझ नहीं आ रही क्यों कमजोर मना दे, वो अपने आप असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं, सानू खतरा खड़ा हो, इन्नी क बंदे चाहिए कि सुंघ जाता खतरा, इस गल तो मैनू खतरा। सो ये एक गल सी। सो कला वापर तो भाव ये कुदरत विच भी ते समाज च भी बहुत कुछ अजिहा वापरदा है जिहड़े दो सिद्धांत ने दुनिया के, जो दुनियावी ज्ञान है उसकी पकड़ च नहीं। हुण उत्थे की हुंदा है, उत्थे हुक्म ते नज़र का असूल लग कि जो कुछ हो रहा है, एक तो साइंस ने निजम फड़ लिया, एक उदू बड़ा भी कोई निजम है जिथे पता ही नहीं किन्ने ये सारा ब्रह्मंड जिहदा अजे तक साइंस में पता नहीं लगता। कहते ना कई ग्रहों तो रोशनी चली हुई करोड़ों अरबों सालों की अजे साढ़े तक पहुँची भी नहीं, तो कोई अंत ही नहीं, अनंत है। पर जो सारा कुछ हो भी तो किसी बड़े हुक्म से चल रहा। ये कले साइंस के पढ़े हुए निजम थोड़ा सब कुछ समझ लैणगे, आ पानी का सुभाव तो समझ लेना। सो बहुत कुछ है जो नहीं इन्हों की समझ आ रहा, वो अकाल पुरख के कोई हुक्म च चल, तो अकाल पुरख के हुक्म च चल रहा है। तो जदों उसकी नदर होती है, जदों उसकी बख्शिश होती है, जदों उसकी मेहर होगी, उत्थे कोई दुनियावी सिद्धांत निजम नहीं रहता। अजिहियां गल्लां वापरदियां जिहड़ियां मनुखी अकल की पकड़ च नहीं, तो जिहड़ी गल मनुख की अकल की पकड़ च ना आ गई, वो वास्ते बड़ा रहस्य, वो शक भी खड़े हो। सो गल इन्नी की दीप सिद्धू का विश्वास
क्योंकि मैं तो हुण उहदी वीडियो देखी, मैं पहलां उहदियां बहुतियां वीडियो देखदा ही नहीं सी भी चल कोई गल नहीं, पता ही नहीं। पुरानी वीडियो देखी उस शंभू मोर्चे ते उन्होंने एक बार अखंड पाठ साहब रखे, उत्थे जिहड़ी एक छोटा जिहा क्लिप भी किसी ने भेजा, वो स्पीच दे रहा अखंड भी क्यों आपां रखना है। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ कि अकाल पुरख जिन्ना चਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਰਸਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ। सिक्खी बाहर की और सिक्खी अंदर की, दोवें सिक्खियां बराबर, ये तोड़ के नहीं देख सकते। सो जदों सिख रहत मर्यादा आई है सिखां च, उदों वो अपनी आत्मक जोत नाल एक सुर सी उस मौके। पर समा गुजरदा जाता है तो लोगों के मनां चों जिहड़ा नदर ते हुक्म का एहसास है वो पेतला पै गया। फिर सब तो सौखा काम यह होंदा भी जो दृष्टमान है, जो बाहर मुखी है, ये तो पर तो कोई रौला ही नहीं था, स्वरूप है दृष्टमान। ये धारण करके तो सिख बनिए ना कि गल भी ठीक है, कोई माड़ी नहीं। पर हुण इत्थे प्रॉब्लम उही होती है जिथे दीप सिद्धू तो बाद जो यह सवाल उठा भी जदों तो बोलना सी। तुसीं देखो किन्ने प्रचारकां ने जिहड़े खुद अमृतधारी है, जिहड़े 24 घंटे प्रचार ही ये करते कि गुरु वाले बने, बाणा तो बाणी। तख्तां दे कुछ जथेदारां ने भी कहा भी गात्रियां वाले वो नहीं कर सके जो दीप कर, जिहदा मतलब गुरु की जिहड़ी मेहर है, बख्शिश है, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਨਿਯਮਨ मतलब कितने यही जी भी हो सकते। गात्रे वाले तो होवे ना तो बिल्कुल मोने तो हो जाए। क्यों? गुरु की मेहर का पात्र बनने लिए आप भाव खत्म करना चाहिए, जिसे पहले भी बुलारे खत्म करके गए। थोड़े अंदरों कुछ लालसावां मुक जा, जे अरदास कर रहे हो कुछ लालसा रख के मैनू आ मिल जाए, वो अरदास सच्ची अरदास नहीं। सो बंदा जे सिख भी नहीं, मैं कहना अकाल पुरख ने नहीं देखना सिख है कि नहीं, किसी गैर सिख से भी अकाल पुरख फिर की हुआ जिस कला सिखा नहीं हो गया। वो तो सरबत का वो सारा ब्रह्मंड आना है, वो सारी सृष्टि हो गई, कला बंदा नहीं। वो जो जीव पंछी भी हो गए, वो तो पौद्या से भी मेहर हो सकती है। सो गल ये हुई है किते ना किते दीप सिद्धू ते गुरु जी कोई मेहर हुई। उन्होंने भी नहीं पता तो सानू भी नहीं पता, तो कि बंदे को नहीं पता लग, पर वो मेहर अजे पूर्ण नहीं हुई सी, अंशक सी, अजे पूर्ण होनी सी। ते मेहर अंशक रहती नहीं होती। ये कोई एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं भी इन्ना क लै लिया बाकी छड़ दे। जो होने लग गई उन्हें पूरा होना। सबनों पता है कि अखीरले दिनों दीप सिद्धू के चेहरे का जलाल, उसका नूर, वो गल्लां वो की वो पूर्ण बख्शिश बन तुर रहा था। जो हो जाती फिर तो मसले ही हल हो जाने सी, पर ये असी नहीं जानते। तो साड़ी तमन्ना है, तो साड़ी इच्छा है, फिर एक इच्छा है, ये फिर हादसा है तो कोई आगे ऐसा कुछ कर तो पता नहीं काम कि जान है।
ਤੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪੜ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੀਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਕਈ ਬਣਾਈ ਬਾਸ ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਾਥ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮਿਸਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਕੌਮਿਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਰ 10 ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਲੱਖ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਲਕੀਰ ਮਾਰ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੀਪ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਕੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਜਰਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੀਪ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਦੀਪ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋਊਗੀ, ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਊ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ 'ਚ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ 2 ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, 4 ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਰਹੇ, ਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਤਮ। ਦੀਪ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਸ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਸ ਗਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਦੀਪ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਦਮ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਚਤਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੈ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫਰ ਦੇ ਬੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਮੌਕਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਤ ਮਿਲਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੈ।
तरीके दूषणबाजी है, मुकाबलेबाजी है, शरीक है, नफरत है, ये कड़क सब इनको प्रेरणा है एवं बड़े बन के दिखाया जा सकता। सो इन मेरिया विचार अपनी बेनतियां थी से फिर आप फिर भी मिलते रहा लगा करते रहा। सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।